하나님 아버지 감사합니다. 766번째로 우리 이끄신 하나님을 찬양합니다. 오늘 우리가 드렸던 기도를 주님 기뻐 받으시고 또 이제 부족한 종의 말씀을 증거하는데 사람의 소리는 가리시고 성령 하나님이 역사하시는 그런 시간이 될 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 그렇게 이끄실 주님을 찬양하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 자리에 일어나셔서 전후 좌우에 계신 분들께 다가가셔서 당신 때문에 열방의 복을 받습니다. 이렇게 인사하겠습니다. 네, 우크라이나 관련 영상 하나를 제가 같이 여러분과 보도록 하겠습니다. 유튜브에 올려 있어 갖고요. Hi everyone, I said, this is the 7th day of the war, real war, which is taking place in the nation of Ukraine with all its consequences, devastation, destruction, death, casualties. But the good news is that our military, our army are standing and not only defending, but also in some places advancing right now. And the whole world is watching and in amazement of how Ukrainian army, which is smaller in numbers compared to the Russian invaders, and has less weaponry, but stands out against this big giant as Russia and its evil intentions. So of course, every war has its worst part of it. It's lost life, people in confusion, refugees. They're now hitting and shooting missiles into residential areas, destroying buildings, destroying schools. In Kiev only, over 150,000 people sleeping in the subway. And in the last 7 days of the war, over 47 children were born in the subways. Despite of the death, war, devastation, and calamity, life are there. Kids are being born in subways, in hidings there. So, yeah, that's what's happening right now. It's a real war. Well, I've known several stories in the last few days, and this is really a miracle. We all know and we all heard the stories of the great, immense Russian army that is so in such a rise. But what's happening now is people praying, and all of a sudden we hear the stories that Russian tanks stop in the middle of the field or somewhere near the Ukrainian village, and they ran out of diesel, ran out of gas. And this is really amazes me because these guys were preparing for this war for many, many months. And incidents like that happen not once, many, many places. We hear the stories that they would run out of gas. Even one of their one of their ships in the sea ran out of fuel, and they were contacting the nearby passing by cargo ship and asking them to help them with fuel, and they denied because they said, you guys you're aggressive, you attacked Ukraine, and we're not going to give you any fuel. So the Russian ship stuck in the middle of the sea and couldn't move. So, come on, it's the hand of God. Another tremendous miracle I received from one of the soldiers. He's an officer, he's a lieutenant in Ukrainian army, and he's a brother from our church in Odessa. And he called and he said that him and his men were sitting in hiding, and they were looking out, where would enemy come from? Where would they attack? And all of a sudden he says, I'm sitting there in hiding and with my man, he says, and all of a sudden I start praying. He said, I felt the urgency to pray right now. So he started praying and he heard God speaking to him. And he said, Nazar, that's his name, Nazar, take your men and leave this place right now, this very location. And as soon as they did it, as soon as he himself and his men relocated to another hiding place, rockets and fire was opened on that spot, and that very spot was bombed and destroyed. So it's amazing how God does miracles and protects. And all the men who were there with him, they before they were not really listening to the word of God. They were not really paying attention to what he was saying about Jesus. But after that,
everybody started praying and asking the Lord to come into their lives. 천 명 정도의 그 우크라이나 군인들이 이제 항복도 할 수밖에 없는 상황이 됐고 여러 가지가 암담합니다. 그런데 제가 이제 이 얘기를 왜 드리냐면 우크라이나 전쟁은 단순하게 우크라이나 전쟁이 아니라 이로 하여금 교회들로 하여금 뭔가 깨닫고 기도하게 하시는 것이 있는 시간인 것 같아요. 그래서 제가 사진 하나 또 보여드리면 어떻게 보냐에 따라서 다를 수가 있겠죠. 근데 꼭 그런 게 아니고 우연의 일치일 수도 있습니다만 우크라이나 상공에 이런 그 구름들이 지금 많이 있습니다. 뭐 예전에 뭐 교황이 나타났을 때 구름이 있다고 막 사진 찍고 그랬는데 그래서 제가 함부로 이런 거는 이야기하기 뭐하지만 뭐 이런 구름들을 보고 사람들이 우크라이나 교회들이 하나님이 우리를 여전히 보호하신다 이렇게 말할 수가 있거든요, 사실은. 근데 저는 이런 생각이 들어요. 그러면 전쟁을 종식시키시면 되잖아요, 빨리. 빨리 끝내주시고 러시아가 빨리 물러가게 하시면 되잖아요. 우리 기도를 들어 응답하시면. 그런데 왜 안 하시고 이러고 계시냐라는 거예요. 제가 이제 오늘 산기도의 능력이라는 거에 대해서 이제 여러분과 말씀을 나누겠는데 어제 우리 간사님 중에 한 분이 개인의 이제 어려운 문제를 가지고 저랑 잠깐 얘기를 했습니다. 잘 들어보시면 이런 거예요. 본인이 이렇게 있는데 주변에 되게 힘들게 하는 사람들이 이제 생긴 거예요. 또 그 교회에서도 기도를 하는 사람들이 뭔가 변화가 안 되고 그 삶에도 어려움이 있고 제가 한번 말씀드린 적이 있죠. 우리 교회가 그 거라사 광인에게 가는 배를 타고 가는데 풍랑을 만났어요. 누구 때문에? 교회 때문에. 교회가 그 예수님이 함께 계신 배가 교회거든요. 근데 쫓아온 수많은 배들은 예수님이 없는 배예요. 교회가 아니에요. 그렇죠? 세상이죠. 그들도 같이 풍랑을 만났어요. 쫓아오다가 풍랑을 만난 겁니다. 근데 그들은 그 이유를 알까요? 모를까요? 몰라요. 근데 교회는 알아야 돼요. 그러니까 저와 여러분의 죄로 인해서 사실은 내 주변에 있는 심지어 우리 가족들과 나랑 친한 사람들과 내 주변에 있는 사람들이 함께 어려움을 겪을 수 있다라는 겁니다. 이제 간사님이 이제 고민한 것은 그럼 내 잘못으로 인해서 이러한 일이 있는 건가라는 것이죠. 그럴 수도 있고요. 두 번째는 어떨 수도 있냐면 우리가 영적 전쟁을 나가는 상황이에요. 전쟁하는데 마귀가 우리를 가만히 둘 리가 없죠. 그렇기 때문에 전쟁터에 나갔을 때 전쟁터의 상황에 우리가 놓여 있느냐를 보는 것입니다. 이것을 여러분이 구분하실 수 있어야 됩니다. 늘 말씀드리지만 그래서 우리가 지금 이제 다음 주 금요일 날 우리가 홀리 웨이브 이너벨을 하는데 이너벨을 할 때 여러분 오셔야 돼요. 근데 왜 금요일이라서 제가 다른 시간을 정할 수 없어서 좀 안타깝지만 한 달에 한 번 하지만 이 내면에 문제가 있으면요. 내면의 전쟁이 내면의 문제가 있으면 외면의 전쟁을 할 수 없습니다. 우크라이나 하나 예인데요. 아무리 그렇게 막 하나님 살려주십시오 해도 내 내면 문제가 해결되지 않으면 이 기도를 하나님이 들어주시지 않아요. 그래서 나의 문제, 나의 개인적인 문제를 먼저 해결하고 그리고 나가야겠죠. 그래서 어제 이제 간사님한테 물어보니까 상황이 본인의 내면 문제보다는 외적 아우러베를 쪽에 공격받고 있는 그런 상황인 것 같아요. 여러분이 이것을 분석할 수 있어야 됩니다. 저는 오늘 산기도의 능력이라는 제목으로 여러분과 말씀을 나눌 텐데 전 세계에서 산기도를 가장 많이 하는 나라 중에 하나가 또 한국일 거예요. 미국에는 뭐 산기도 같은 거 별로 없잖아요. 그죠? 한국에는 저 어렸을 때는 중등부 수련회 이렇게 가면 일부러 산으로 풀어줍니다. 그러면 산에 가서 소나무 뿌리를 하나 잡고 이렇게 뽑아갖고 와요. 어떤 선배는 이제 일부러 작은 소나무 하나 뿌리 뽑아서 이렇게 들어오는 걸 봤어요. 막 흔들면 뽑아지는 거죠. 이렇게 막 주야 하고 하면 막 흔들어서 일부러 소나무 뿌리를 하나 뽑았다 이런 것이. 근데 재미난 것은 한국에는 산에 한국의 교회가 6만 개인데요. 산에 암자, 뭐 불당, 뭐 사당 이런 거 있잖아요. 그 알터들이 10만 개가 있대요. 그 주로 이렇게 지리산
전라도 그저 지리산 쪽이랑 강원도 산에 있는데 강원도가 이번에 엄청나게 불탔잖아요. 상당수가 그 암자들이 불탔다는 얘기를 제가 들었습니다. 왜 산에 가서 기도하느냐? 그러니까 지금 한국은 이제 이럴 수 있는데 미국은 제가 보니까 별로 산에서 기도하는 일이 별로 없어요. 산에 기도하면은 원래 특별한 영흠, 뭔가 신비한 경험이나 이런 걸 좀 할 것 같은, 산이 높으니까 지대가 또 하나님과 가까우니까 그럴 것 같은 의미에서 산에서 기도를 하는 건가요? 재미난 얘기를 하나 드리면 제가 먼저 섬기던 그 교회, 뉴저지에 있는 교회에서 한 말씀 드렸잖아요. 막 청년부가 엉망이었다고. 가서 내가 깜짝 놀랐다니까요. 아니 금요일날 기도회를 새벽 1시 정도까지 하고 그리고 볼링 치러 가고 볼링 끝나고 나서 그 바덴바덴이라고 아세요, 여러분? 바덴바덴 가서 술을 마셨다니까 청년들이. 근데 목사님은 볼링장까지 쫓아가셨어요. 그 목사님 결국 나중에 이제 좀 안 좋게 나가셨지만 부목사님이었지만 그래서 저는 처음에 가서 이건 충격을 받고 이게 있을 수 없는 일이다. 근데 그때 제가 가자마자 수련회를 참여했는데 그때 이제 청년부 회장하지 않을 때예요. 회장할 때 제가 막 다 뒤집어 엎으려고 막 그랬죠. 전폭적으로 서포트는 못 받았어요. 이 개혁은 그래서 어려운 건가 봐요. 근데 수련회를 딱 갔는데 포코노인 것 같아요. 포코노 쪽에 수련회를 갔어요. 근데 딱 보니까 아니 그 주차장에서 담배들 피고 있는 거예요. 형제들 몇 명이서. 그리고 소주를 또 병에 이렇게 가방에다 갖고 왔네. 그리고 뭐 예배에 앉아 있는데 기도를 하는데 이제 외부 강사님 기도를 하는데 도저히 이 안에서 내가 있을 수 없을 것 같아서 제가 밖으로 나왔습니다. 그래서 혼자 산으로 가는데 형제 둘이 쫓아왔어요. 어디 가십니까? 그래서 난 기도하러 간다. 같이 가겠습니다. 그리고 산으로 지금 올라갔어요. 거기서 이제 그 바위 같은 데서 앉아서 막 기도를 하는데 갑자기 막 신비한 경험을 하게 된 겁니다. 불빛이 번쩍번쩍 하더니 한번 들으신 분한테는 죄송하지만 한 번 더 말씀드리면 불빛이 번쩍번쩍한 거예요. 근데 거기에 이제 지금 워싱턴 가 있는 형제인데 그런 거에 막 민감하게 반응하고 막 하나님이 말씀하셨다 이러면 형제인데 갑자기 오 주님이 오셨습니다 막 그랬어요. 그 순간에 갑자기 You know what? This is residence area. Get out. Shut up. 이래갖고 제가 랜턴으로 얼굴을 이렇게 비춘 건데 그게 제가 깜빡 도망 나왔던 기억이 납니다. 미국은 그런 거 산기도가 별로 없어요. 그렇죠? 산에 한국도 점점 그 등산 레저가 많다 보니까 산에 이제 입산 금지를 하는 곳이 많이 생겼어요. 제가 삼각산 기도원 가서 몇 번 말씀을 전했고요. 그 삼각산 뒤에 보면 이제 산에 올라가는 길이 있는데 그게 다 이제 막혔습니다. 요즘은 이제 도봉산이라고 아시죠? 도봉산. 도봉산에 일부 올라갈 수 있는 길이 뭐 있다는데 그래서 이제 산기도를 원하시는 분들은 그렇게 이제 계속 산에 가서 기도하기를 원하는 거예요. 근데 예전에 이제 UPS에도 한번 오셨고 지금 중국에서 사역하시고 연락이 안 되는 뭐 선교사님이 계십니다. 근데 이분은 중국 선교를 가기 전에 18년 동안 매일같이 하루도 빠짐없이 산에 가서 기도하셨대요. 산에 얼마나 추워요, 여러분. 저도 기억도 어렸을 때 기억이에요. 그 비닐 마대자루 같은 거 이렇게 들고 올라갑니다. 이렇게 뒤집어 쓰고. 저는 30분 있었나, 막 얼어 죽을 것 같아갖고 막 버들버들 떨었는데, 그 선교사님 말씀에 의하면 모포를 하나 딱 들고요. 올라간대요. 이제 방석 하나 들고. 산에 올라가서 모포를 뒤집어 쓰고, 그다음에 비닐을 뒤집어 쓰고. 그 추운 겨울, 영하 뭐 몇십 도 돼도 상관없이. 비가 오나 눈이 오나 바람이 부나. 저는 진짠가 하는 생각이 들 정도로. 근데 그렇게 하셨대요. 18년간. 대단하죠? 이렇게 산기도 하시는 분들에게는, 이게 뭐 뭐라 그럴까요? 그렇게 했으니까 그렇게 한다는 건 아니고요. 근데 분명히 능력이 있어요. 금식기도 많이 하시는 분들, 꼭 그렇게 해서 그런 건 아닐 수도 있지만 능력이 있습니다. 근데 문제는 이제 금식기도 하면은 명함 뒤에 뒤집어 보면 40기도 40일 금식 2번 이렇게 써 있거든요. LA에서 봤다니까요. 40일 금식 2번 이렇게 써 있는 명함.
이런 것 때문에 문제죠. 아, 제가 산기도를 뭐 엄청나게 합니다. 뭐 이렇게 얘기하니까 능력이 있는지 몰라도 거기에 은혜가 이렇게 우리 보인 게 은혜가 없을 수도 있습니다. 교만하지 않고 정말로 겸손하게 기도하시고 하는 분들에게는 정말 하나님의 능력이 있어요. 여러분 금식하고 계시죠? 오늘 하루니까 여러분들은 이틀만 제가 말씀을 드렸어요. 뭐 토요일 날 사역을 하시니까 토요일 날 사역을 하는 게 아니라 끝나고 우리가 식사를 해야 되니까 여러분 또 다른 외부에서 오신 분들도 계신데 같이 식사를 못하면 또 안 되니까 그런데 식사를 안 하실 분들은 금식 3일 금식을 하시고 식사를 하실 분들은 이틀도 금식 못하면 안 되는 거 아니겠어요? UPS 코리아는 3일 금식을 같이 하는데 제가 늘 말씀드리잖아요. 이제 그 작년에 뭘 할까요? 하는 기도를 하면 작년에 이제 그 작년 말에 이거를 해라라는 마음을 주실 때 이제 합니다. 근데 작년 말에 제가 하나님 올해는 2022년도엔 뭐를 UPS에 함께 해야 됩니까? 했을 때 하나님이 기도를 가르쳐라는 마음을 주셨어요. 그래서 이제 기도 시리즈를 계속 지금 하고 있고 그리고 기도를 하려면 기본적으로 알아야 될 것이 뭐 금식 기도 이런 것들을 같이 해야 될 거 아니겠어요? 그래서 아마 제 기억에는 3일 금식을 같이 하자, 뭐 40일 릴레이 금식 같은 거 많이 했는데 3일 금식 같이 하자 그런 게 이번이 처음인 것 같은데 여러분 지금 아직 시작하지 않으셨으면 금식을 하십시오. 금식은 모든 휴망하게 결박을 풀어주는 기도 능력이 됩니다. 동시에 이제 제가 산기도를 알려드릴 테니까 오늘부터 산기도를 하십시오. 어디로 가야 되나? 포코노로 뭐 어디로 가야 되나? 베어마운틴으로 가야 되나요? 어디든지 산기도의 능력을 알려드릴게요. 성경의 기준으로 성경의 근거로 산기도가 어디 있느냐 했을 때 가장 많이 얘기하는 것은 예수님이 산으로 가셨다 이겁니다. 그렇죠? 예수님 산에 가서 기도하셨다. 그래서 우리도 산으로 가야 된다. 이렇게 봅니다. 또는 두 번째로 많이 보는 것이 모세가 산으로 간 겁니다. 우리 아말렉과의 전쟁에서 모세가 산으로 간 장면이 있잖아요. 그걸 한번 우리 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 출애굽기 8장 17장 8절에서 16절까지 그때 시작. 그때 아말렉이 와서 이스라엘과 루이에서 싸우니라. 모세가 여호수아에게 이르되 우리를 위하여 사람들을 택하여 나가서 아말렉과 싸우라. 내가 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 서리라. 여호수아가 모세의 말대로 행하여 아말렉과 싸우고 모세와 아론과 hul은 산 꼭대기에 올라가서 예, 잠깐만요. 제가 지금 제 얼굴이 지금 녹화를 하고 계시죠? 예, 그러면 넘어가겠습니다. 제가 따로 녹화를 했는데, 예, 11절 계속 읽겠습니다. 시작. 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기더니 모세의 발이 피곤하에 그들이 물을 가져다가 모세의 아래와 그가 그 위에 앉게하고 아론과 홀이 한 사람은 이쪽에서 한 사람은 저쪽에서 모세의 손을 붙들어 올렸더니 그 손이 해가 지도록 내려오지 아니한지라. 여호수아가 칼날로 아말렉과 그 백성을 쳐서 무찌르니라. 여호수아께서 시작. 여호와께서 모세에게 이르시되 이것을 책에 기록하여 기념하게 하고 여호수아의 귀에 외워 들리라. 내가 아말렉을 없이 하여 천하에서 기억도 못하게 하리라. 모세가 제단을 쌓고 그 이름을 여호와 니시라 하고 이르시되 여호와께서 맹세하시기를 여호와가 아말렉과 더불어 대대로 싸우리라 하셨다 하였더라. 아멘. 아멘. 소리가 좀 끊기긴 하네요. 그 리셉션이 여러분 그쪽이 안 좋아서 뭐 사기로 한 거 빨리 사면 좋을 것 같아요. 예. 아까도 기도할 때 많이 끊기던데. 그러니까 모세가
이렇게 산으로 올라가서 기도를 했습니다. 예, 근데 여러분 그때라고 되어 있거든요. 8절에 보면 그때 아말렉이 와서 이스라엘과 르비딤에서 싸우니라. 그때가 언제인지 중요하겠죠. 이건 되게 초창기예요. 그러니까 광야에서 나와서 출애굽해서 광야에 나와서 얼마 있다가 바로 전쟁이 벌어진 겁니다. 전쟁이 전면전이 아니라 이제 후미를 치는 게릴라전 같은 그런 공격에 의해서 뒤에 처진 사람들의 공격받은 거라고 말씀드렸죠. 그래서 전쟁을 벌인 겁니다. 그때는 언제냐? 이스라엘 백성들이 출애굽하고 3일 후에 이제 마라에 물이 있었잖아요. 근데 물이 쓴 물이에요. 써서 먹지 못하게 됩니다. 먹지 못하게 되니까 모세가 나무를 하나 던졌더니 그 물이 달게 되었더라. 그러니까 쓴 물이 달게 된 것에 던지는 그 나무는 십자가를 상징합니다. 우리 내면에 쓴 것들을 달게 바꿔주시는 유일한 방법이에요. 그래서 그 물을 마시고 하나님께서 그들을 엘림 오아시스로 이끌어 가십니다. 거기서 엘림 오아시스에서 계속 살면 좋은데 그들이 또 이동을 해요. 이동하는 이유가 있어요. 그들에겐 룰이 있거든요. 뭐냐면 구름 기둥이 뜨면 이동하고 구름 기둥이 멈추면 멈춰서 장막을 치는 거예요. 그러니까 그들의 뜻에 의해서 움직인 것이 아니라 하나님의 뜻에 의해서 움직인 거예요. 엘림 오아시스에서 계속 살면 얼마나 좋았겠어요. 그런데 이동시키신 겁니다. 그러니까 이동하는 거예요. 그래서 신광야라는 데를 지나서 르비딤에로 왔는데 문제는 르비딤에는 물이 없더라라고 기록하고 있어요. 르비딤에는 백성이 마실 물이 없더라. 민수기 33장 14절에도 그렇게 기록되어 있습니다. 여러분, 물 없는 곳으로 왜 이끄셨을까요? 물 없는 곳으로 이끄시는 것은 하나님의 실수가 아니라 하나님의 의도적인 계획입니다. 그렇겠죠? 그러니까 저와 여러분에게도 하나님이 엘림 오아시스에 잘 있으면 좋은데 이동하라 그래서 이동했는데 이동해 보니 물이 없어. 와, 그러면 어떻게 할까요? 여기서 하나님은 무엇을 보시기를 원했기 때문에 그렇게 하셨을까? 우리의 속마음을 보시기를 원하는 것이죠. 거기서 정말 하나님을 신뢰하는가 아니면 원망하는가? 엘림 오아시스에는요 70그루의 종려나무가 있는 곳이고요. 그렇게 오아시스가 크지 않아요. 이스라엘 백성들이 그 250만이 오아시스 조그만 거에서 물을 마시려면 얼마나 힘들었겠어요. 그렇죠? 근데 여기 르비딤에는 실제 우리 이현수 목사님이 이번에 갔다 오셨잖아요. 아마 자세히 설명해 주실 텐데 3층 높이 되는 높은 바위가 반으로 쪽쪽여진 그림 한번 보여드렸죠. 그 산꼭대기에서 물이 내려오는데요. 그 물이 강같이 흐르는 물이라고 생각해 보십시오. 허드슨강 같은 물이 막 흘러내린다고 생각해 보세요. 그러니까 온 백성이 그전에는 물을 조금 아껴서 먹어야 되는데 이제 그게 아니라 거기에 샤워도 하고 뭐 뭐든지 다 할 수 있는 거예요. 막 물이 넘쳐 흐르는 것이죠. 그러니까 그렇게 이끄시는 데까지 가서 백성들이 원망만 안 했으면 그냥 하나님의 은혜를 받는 건데 조금 무럽다고 원망을 해요. 그래서 뭐라고 얘기하냐면 우리에게 물을 주어 마시게 하라 이렇게 얘기합니다. 아니 마라의 쓴물에서는 이런 표현 안 했거든요. 그냥 물이 씁니다 막 이랬어요. 그런데 여기서는 우리에게 물을 주어 마시게 하라. Give us water to drink. 옛날 성경에는 우리에게 물을 내라 명령을 했어요. 여러분 뭘 내라 그러면은 이제 강도짓이잖아요. 그러니까 이 백성들이 강도짓을 한 건데 마시게 하라, 우리 내라 이것을 정말로 믿고 한 것도 아니에요 사실은. 왜냐하면 그 뒤에 이 백성들이 이렇게 얘기합니다. 출애굽기 17장 7절 한번 읽어볼게요. 시작. 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었으니요 또는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였음이더라. 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였음이더라. 무슨 말이냐면 계신 것은 임재, 안 계신 것은 부재잖아요. 그러니까 물을 내라, 이걸 물을 내면 낼 수 있으니까 당신은 할 수 있는데 왜 안 하십니까? 이게 아니고요. 어찌하라는 말이냐? 이런 말입니다. 계신가 안 계신가? 계신 것은 임재, 안 계신 것은 부재. 그럼 임부재, 임부재? absence와 presence. presence예요? presence. 도대체 뭐예요? 이 신앙이 우리의 신앙이면
불신이면 아예 불신이든지 믿으면 아예 믿든지 불신도 아니고 믿는 것도 아니고 애매한 신앙, 믿음 없는 신앙. 그리고 우리가 하나님께 절대 하지 말아야 될 얘기가 있다니까요. 이런 거 있잖아요. 우리 사람에서도 부모가 우리 부모는 뭐 내 부모인지 모르겠어요. 나는 도대체 이런 거 행동하는 거. 아내는 남편에게, 남편은 아내에게 내가 결혼을 잘했는지 모르겠어. 뭐 이런 말 하는 거. 쓸데없는 말인데. 그리고 성도는 또 목사님에게 내 이 교회를 선택한 게 잘한 건지 모르겠어요. 뭐 이런 말 하는 거. 절대 하지 말아야 될 말들 중에 하나인데 지금 딱 이거예요. 여호와가 우리 중에 계신가 안 계신가. 야, 이렇게 되면 끝나는 겁니다. 우리 기도도 마찬가지예요. 기도를 하면 믿어야 될 거 아니에요? 믿어야 되는데 의심하고 기도를 해요. 이게 될까 안 될까 모르겠다. 그러나 기도를 해보는 거죠. 이런 기도는 능력이 없습니다. 제가 지지난주에 우리 그 믿음의 기도 얘기할 때 혹시 기억하시죠, 여러분? 제가 생각해도 좀 멋진 표현을 썼어요. 우리는 보이지 않는 것을 믿어야 됩니다. 그죠? 믿는 것을 보는 게 아니에요. 보이지 않는 것을 믿어야 돼요. 그래서 도마 얘기를 했죠. 주님이 도마에게 뭐라 그러셨냐면 너는 보고 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자가 더 복되도다. 맞습니까? 틀립니까? 틀리죠? 더 복되다 그러지 않으셨어요? 그냥 복되다 그러셨어요? 너는 보고 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자가 복되도다. 무슨 말이냐면 더 복되다 그랬으면 보고 믿는 자는 70점, 보지 않고 믿는 사람은 90점이 돼야 되는데 더가 아니야. 비교급이 아니니까 보고 믿는 사람은 빵점, 보지 않고 믿는 사람은 100점이란 말이에요. 다른 말로 보고 믿으면 은혜와 능력이 없고 보지 않고 믿는 사람에게만 하나님의 능력이 있단 말입니다. 믿는 것뿐만 아니라 우리 기도도 마찬가지예요. 그래서 우리 기도는요, 보지 않고 믿는 기도를 드려야 되는 거예요. 의심하지 않고. 그러니까 보지 않고 믿어야 됩니다. 근데 이걸로 끝나면 안 돼요. 믿은 것을 봐야 됩니다. 이걸 기적이라고 얘기했죠. 그것이 우리 기도가 실현되는 거예요. 우리 기도가 응답받는 것이라고 말씀드렸어요. 그러니까 보지 않고 믿는 것과 믿는 것을 보는 것 사이에는 뭔가 브릿지가 있어야 되는데 그것을 제가 뭐라고 설명했냐면 선포, 믿음의 선포라고 말씀드렸습니다. 예수님의 부활을 목격한 제자들이 사람들한테 예수님이 부활하셨는지 한번 생각해봐도 좋지 않을까요? 이랬을까요, 여러분? 예수 부활하셨습니다. 이러지 않았을까요? 아니, 성전 미문에 앉아있는 안진뱅이에게 베드로와 요한이 가서 베드로가 은과 금은 내게 였거니와 내가 있는 것을 당신에게 주겠으니 여러분 선생님 믿음을 가지세요. 믿음을 가지시면 다리에 또 하나님이 치유하실 수도 있습니다. 그러니까 저희는 갈 테니까 오늘 밤 기도해 보시고 믿음이 생겼다고 하시면 한번 믿음으로 기도해 보시면 도움이 되실 겁니다. 이랬을까요? 이랬어요? 아니요. 손을 잡아 일으켰습니다. 손을 잡아 일으키니까 앉아있는 사람은 뭐라 그랬을까? 왜 이러세요? 그런데 손을 잡아 일으키는 거예요. 손을 잡아 일으키는 베드로도 막 땡기면서 이거 안 일어나면 어떡하지? 그랬을까요? 아니요. 그냥 믿는 거예요. 그냥 단순하게 믿는 겁니다. 그래서 일으키는 거예요. 그게 브릿지예요. 그랬더니 믿는 것이 보게 되는 기적을 보는 거죠. 그러니까 저와 여러분은 애매한 행동 취하면 안 됩니다. 믿음을 선포하는 거예요. 하나님이 이렇게 하셨습니다라고 선포하는 거예요. 근데 그것이 단 중요한 것은 하나님으로부터 와야 돼요. 내 마음으로 만들어 놓는 게 아니라 그래서 객기는 내가 나의 유익을 위해서 만들어내는 게 객기고요. 믿음은 하나님의 나라를 위해서 유익되는 게 믿음이에요. 그 말씀을 드렸었잖아요. 이거 또 어떤 자매가 저한테 저는 하나님이 미국 땅에 두라고 있으라고 말씀하셨습니다. 선포한 거죠. 그 자매가. 잘한 거예요. 선포는. 근데 문제는 그게 객기냐 믿음의 차이예요. 이유가 불분명했어요. 왜 이 땅에 두셔야 되느냐. 그게 불분명했어요. 그냥 여기 있고 싶은 거예요. 그건 객기예요, 여러분. 근데 하나님이 분명히 말씀하셔서 여기 있으라 하시면 있습니다라고 분명히 믿음으로 선포하면 그 일이 이루어진다니까요. 그게 믿음의 기도입니다. 이걸 주님이 하기를 원하시는데 근데 그걸 하지 못하게 하기 위해서 사실은 마귀가 끊임없이 우리에게 못하게 만드는 길로 가는 거예요. 그게 뭐냐면 아말렉이 공격해 들어옵니다.
여러분, 우리가 믿음이 약해질 때 아말렉이 우리 내면을 공격하는 거예요. 이너벨을 그때 하는 거예요. 내면을 공격해 들어옵니다. 영적 빈틈을 타고 들어오는 것이죠. 신명기 25장 17, 18도 같이 한번 읽어볼게요. 너희는 시작. 아직 안 나왔네. 예, 여기 보면 피곤할 때 뒤에 떨어진 약한 자를 쳤습니다. 아말렉의 공격은 받는다고 얘기하는 것은 내 상태가 피곤한 상태라는 거예요. 영적으로 피곤한 상태. 뒤에 처진 사람들은 누구냐면 아이들과 노년들이거든요. 싸움을 잘 못하는 사람들 아니겠습니까? 그들이 처져요. 공동체에서 떨어져 나가는 거. 왜? 피곤해서. 그래서 공동체에서 떨어져 나가면 그다음부터 여지없이 공격받는 겁니다. 여러분, 교회든 UPS든 여러분 섬기는 공동체든 공동체가 여러분을 보호할 의무가 있습니다. 여러분 공동체 안에서 보호받을 권리가 있어요. 그래서 공동체에 들어가는 거예요. 공동체 안에 있을 때 하나님이 여러분을 보호하세요. 여러분은 각개전투할 수가 없어요. 독고다이 그거 불가능하단 말이에요. 그런데 까먹고 그래서 피곤하다고 힘들다고 뭐 지쳤다고 여기 그래서 UPS에서는 제가 협박하는 게 아니고요. 떨어져 나가 보세요 하면 어떻게 되는가. 떨어져 나간 분들 제가 보니까 몇 면을 보니 뭐 그래요. 그러니까 여러분 한번 떨어져 나가 보시라니. 협박하는 게 아니에요. 이게 하나님의 룰이에요. 룰. 공동체 안에서 하나님이 보호받기를 원하시고 그 안에서 지켜주시는 거예요. 그러지 않고 떨어져 나가면 오늘도 기도할 텐데 공동체가 우리를 위해서 서로 기도해야 돼요. 오늘 지인자매 아버님이 그렇게 되셨다고 하니까 많은 사람들이 기도합니다. 기도합니다 했죠. 여러분 기도합니다. 그럼 기도하시는 거죠. 그죠? 말만 기도합니다 하지 말고 기도하셔야 돼요. 정말로. 기도하면 기도의 능력이 이루어진다니까요. 그래서 공동체 안에서 이루어지는 일을 해야 되는 거예요. 피곤하다는 경우 기도하지 않으면 그러면 떨어져 나가면 원수가 그 즉시 파리떼처럼 그냥 모기떼처럼 여러분을 득달하여 달려듭니다. 그때 어떻게 해야 되는가? 모세가 했던 일을 우리가 따라서 추적하는 일을 했으면 좋겠다는 것이죠. 첫 번째 모세는 하나님의 지팡이를 잡고 산 꼭대기로 올라갔습니다. 9절 보시면 모세가 여호수아에게 이르되 우리를 위하여 사람을 택하여 나가서 아말렉과 싸우라. 내일 내가 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 서리라. 산 꼭대기에 섰습니다. 여기 우리의 영적 전쟁에 필요한 두 가지를 얘기하는데 첫 번째는 지팡이고 두 번째는 올라가는 거예요. 산 꼭대기로. 여러분 지팡이를 왜 모세에게 지팡이는 뭘까요? 모세에게 지팡이는 애증 관계입니다. 모세는 40년 동안 이 지팡이로 양을 쳤어요. 근데 원래 이 지팡이가 아니라 왕의 규, 왕의 호를 쥐고 있어야 될 사람이란 말이죠. 그런데 그 지팡이를 들고 있어요. 그러니까 지팡이는 어쩔 수 없이 먹고 살기 위해 이 지팡이를 들고 있지만 정말로 속상한 지팡이에요. 내가 이거 들고 있을 사람이 아닌데 할 것이에요. 그렇죠? 그러니까 저와 여러분에게도 이 지팡이가 있을 겁니다. 애증 관계. 그런데 하나님께서 그 지팡이를 바로 앞에 땅에 내려놓으라 그러니까 그 순간 뱀이 됩니다. 그죠? 왜 뱀이에요? 뱀 새끼란 말이에요, 여러분. 우리 애증 관계로 우리를 끊임없이 미련을 두게 만드는, 여지를 두게 만드는 그것은 뱀이란 말이에요, 뱀. 그 실체를 보여주신 거죠? 하나님께서. 그 실체를 깨달은 다음에 비로소 모세는 그 지팡이를 계속 품고 다닙니다. 계속 하나님과 동일하게 여깁니다. 뭐 하고 나서 자신의 그 연약함, 자신의 끝까지 여지를 두고 미련을 뒀던 것들을 내려놓는 순간부터 더 이상 그에게는 필요가 없는 거예요. 더 이상 그것이 의미가 없어지기 하는 순간부터 그것은 뱀이 아니라 하나님이 되시는 거예요. 여러분의 끝까지 포기 못한 거 있죠? 그래서 끝까지 붙들고 있어. 미련을 두고 여지를 두고 과거를 돌아보고. 제가 요번에 또 UPS 코리아 예배 장소를 찾다가 어느 교회를 갔는데 너무 귀한 목사님이더라고요. 선교단체를 어떻게 알고 뭐 이렇게 받아들여 주시겠어요. 그래서 와라 그랬는데 조그만 교회입니다. 강남에 있는 조그만 교회인데
그 교회가 개척한 지 5년이 되는데 개척하신 목사님이 한 1년 반 있다가 성도 수가 이렇게 많지 않고 그러니까 뭐 캐나다로 가셨대요. 그리고 6개월 동안 교회가 목회자 없이 방치가 됐답니다. 그러니까 후임자 두지 않고 간 거 아니겠어요? 그것도 참 문제인 것 같은데 그 다음에 있는 목사님 얘기를 이제 들으니까 그 다음에 오신 목사님은 어느 교회 이제 좀 부목사 뭐 이렇게 좀 유명하신 분이었나 봐요. 내가 하면 뭔가 될 줄 알았는데 1년 반 있는데 여전히 그러니까 이분도 그냥 저 독일로 가버리셨대요. 뭐 캐나다, 독일 주로 외국으로 나가요. 그리고 또 6개월 동안 방치되고 나서 이분 이제 새로 오신 목사님이 오신 겁니다. 제가 그 독일로 간 목사님을 생각하면서 어떤 신문 기사를 봤는데 이게 나오더라고요. 기독교 신문에. 그러니까 대형교회에서 부목사를 하신 분들은 마치 자신이 연예인처럼 생각을 한대요. 제 얘기가 아니라 그 기사 내용이에요. 연예인처럼 생각해서 사람들이 자기를 쳐다보는 것을 느낀다는 것이죠. 그리고 자기가 개척하면 무조건 잘 될 줄 알아요. 그러니까 대형교회 부목사는 교회에서 또 지원금도 나오고 함께할 사람들도 또 따라 나오는 경우도 있잖아요. 보편적으로 잘 되는 경우가 있는데 근데 이제 좀 지역 지방 같은 데 가서 개척을 하다 보니 와 생각처럼 되지 않는 거예요. 자기는 연예인인데 전혀 연예인 대우를 안 해주는 거죠. 그렇게 하다가 실패하는 경우가 되게 많다고 그 신문 기사에는 나와 있습니다. 야, 이런 모습을 보일까 하는데 사실 그거에 제 안에 찔림이 있었어요. 여러분 저는 제가 말씀드렸습니다만 하나님께서 뭐 유명하지 않게 해달라고 이렇게 기도한 것은 아닌데 어떤 목사님처럼 그런데 하나님이 뭐 선택하신 길이 그거예요. 그런데 뭔가 예전에 이제 지나갔던 일들이 기억나는 것이죠. 예전에 제가 뭐 여기 한국에서 집회 같은 거 할 때 누군가 뭔가 연결해서 어딘가 뭐 오라 그러고 책을 내라 그러고 뭐 어디 또는 어디 단체에서 이렇게 시리즈로 뭐 뭘 해달라 그러고 그러는데 제가 일부러 다 안 했어요. 왜 안 했냐? 이건 때가 아니라 하나님이 사인을 안 받아서 안 했는데 아이고 그때 할 걸 하는 아쉬움. 뭐 이런 것이 순간순간 지나가다가 그럼 사탄아 또 물러가라 얘기하는 겁니다. 근데 이제 점점 지나가다 보니까 더 이상 나에게는 이 막대기가 왕의 규가 왕의 홀이 아니라 하나님이 되기 시작하는 것을 제가 느끼고 있어요. 여러분에게도 막대기 하나씩 다 있을 겁니다. 원래 그 막대기는 금막대기가 돼야 되는데 내려놓으니 뱀이야. 하나님 그걸 깨닫게 하신 이후에 우리는 그것이 하나님이 돼야 됩니다. 평생 붙들고 살아야 될 하나님이 돼야 되는 거예요. 나의 연약함, 40년간 양치던 그거 별거 아닌 그 기술, 그것이 하나님이 되셔야 돼. 그래야지 우리를 이끄실 수 있어요. 그 우리의 삶의 능력이 흘러나가는 겁니다, 여러분. 그렇게 지팡이를 들고 어디로 가냐? 산으로 갑니다. 그래서 첫 번째는 모세가 산으로 갑니다. 그래서 산기도 얘기 나오는 거예요. 그죠? 왜 산으로 갔을까요, 여러분? 이유는 간단합니다. 높은 곳에서 밑을 쳐다보기 위해서 산으로 간 거예요. 높은 곳에 가야지 밑에 보이기 때문에 전쟁하는 형세도 보이고 하기 때문에 산으로 간 겁니다. 저는 이것을 우리의 영적인 삶에 적용했을 때 높은 곳에 가야지 영적인 흐름을 볼 수가 있다라고 말씀드리고 싶어요. 그걸 파수, 워치아웃이라고 제가 말씀드립니다. 지금 어둠의 권세와 싸움이잖아요. 영적 싸움을 싸울 때 평지에서는 안 보입니다. 그러니까 높은 곳에 올라가야 돼요. 문제는 올라가는 게 쉽지가 않아요. 그렇죠? 올라가는 게 힘든 일입니다. 그래서 그 올라가는 일, 어려운 일까지 하면서 높은 곳에 올라가는 거예요. 여러분 기도 한번 살짝 하는 거 쉬워요. 5분 하는 거 쉽죠. 근데 파수는 그렇게 하는 게 아니에요. 곱씹고 기도하고 엎드리고 하나님 왜 그러셨습니까? 다시 고백하고 그래서 그 기도의 시간도 길고 쉽지가 않아요. 새벽 기도, 철야 기도, 뭐 산기도, 진짜 산기도 다 하면서 하나님 앞에 엎드려서 간신히 원수의 그 계계를 파수하고 하나님의 뜻을 구하는 일을 하는 겁니다. 쉽지가 않아요, 여러분. 그러니까 산꼭대기에 올라가는 일을 하는 겁니다. 저는 이거 제가 이번에 7.14 때도 말씀드렸는데 예수님이 제자들의 발을 씻기실 때 베드로가 주여 그러실 수 없습니다. 내가 주님의 발을 씻겨야 되는데 할 때 주님이 뭐라 그러시냐면 너희가 지금은 알지 못하지만 나중에 알리라 그러셨습니다. 이거 모른다는 얘기예요. 너는 모르니까 너희는 몰라.
하지만 나중에 알게 될 거야. 나중에를 알기 위해서 제자들이 시간 되면 딱 알겠죠. 그 뭐 성령이 오셔서. 근데 저와 여러분에게 적용하면 우리도 지금 모르는 일들이 너무 많아요. 근데 나중에 알게 될 일이 있을 수 있습니다. 이게 녹화가 돼서 좀 그렇지만 지금 UPS 코리아 예배 장소가 계속 없어서 이제 좀 시흥이라는 우리 또 원임교회 장소로 가야할까 했는데 그 교회는 그럴 수도 있어도 선교단체 기도 모임을 어떤 그러니까 예를 들어서 뭐 JFK 앞에서 우리가 예배를 드린다. 그러면 경연 형제만 좋지 나머지는 아무도 못 올 거 아니에요. 그렇죠? 그런 거랑 마찬가지로 지금 그 고민이 되고 있는데 그나마 우크라이나 사태 때문에 지금 준공이 전혀 못 이루어지고 있어요. 그래서 지금 아무것도 못 하고 있습니다. 그럼 당장 나가야 되는데 우리는 어디로 갈까? 그러다가 갑자기 제 주변에 계신 분들 통해서 막 연락이 오는 거예요. 교회. 심지어는 뭐 경기도 쪽에서도 뭐 아까 서울에서도 어디서도 연락이 와서 교회 문들이 막 열리기 시작합니다. 이것이 무엇일까, 무슨 뜻일까라고 생각하는데 저희가 현재 쓰고 있는 빌려 쓰고 있는 교회가 복음의 교회라는 교회인데 그 교회도 또 나가야 되잖아요. 나가야 되는데 제가 알고 있기는 어떤 텍스트북을 만드는 회사랑 연계해서 이제 복음의 교회가 대안학교를 하고 있으니까 거기랑 같이 이렇게 가게 됐는데 제가 그래서 사실 말씀을 못 드렸어요. 그 교회는 왜냐하면 단독으로 가는 것도 아니고 어떤 회사랑 같이 연계해서 가고 지하실을 강의실처럼 만든 곳에 들어가서 사용하신다니까 불편을 또 드리면 안 될 것 같아서 말씀을 안 드렸는데 그게 또 이렇게 틀어져 갖고 다른 건물로 가게 됐고 다른 건물 지하를 아예 그냥 예배당처럼 한 100평 되는 거 16Q 한 5개 붙여놓은 거 정도 되는 100평 정도 되는 거에 예배당을 이렇게 아예 쓰라고 그러셨대. 그 얘기를 듣는 순간 하나님 저희는 맨날 축복의 통로 우리는 언제 통이 됩니까? 라고 이제 제가 기도했어요. 하나님 뭐 감사한 일이죠. 그런 주변 분들이 잘 되는 일은 감사한 일인데 주여 우리는 축복의 통로만 하고 언제 통이 될지 모르겠습니다. 이렇게 제가 진짜 이렇게 원망이 아니고 이건요. 그냥 기도를 했어요. 그런데 갑자기 이런 마음을 주시더라고요. 정확하게 모르겠어요. 그러니까 모르는 거예요, 우리는. 몰라요, 저는. 제가 늘 얘기하잖아요. 저는 이제부터는 예전 어느 때부터 저는 내가 생각하는 건 다 틀리다. 그렇게 하기로 작정했어요. 그러니까 거기 그 교회가 그렇게 복받은 이유가 너희가 우리가 써야 돼서 그런 건가? 말도 잘 안 나오네. 그 순간 눈이 번쩍 띄어지는 거죠. 우크라이나 전쟁 아까 보셨잖아요. 우리가 이렇게 기도하는데 왜 하나님이 안 이루어주시고 마리오폴 같은 데는 이미 점령당하고 하늘에 그 구름 같은 거 말고 그냥 전쟁을 끝내주시면 되는데 왜 그렇게 하실까? 우린 잘 몰라요. 그렇지만 이 기간 동안에 하나님께서 분명히 말씀하신 것이 있고 또 우크라이나 전쟁 때문에 전 세계 교회가 다시 우리 영적인 벨트를 쪼아매기 시작했습니다. 우크라이나한테 미안하지만 이건 엄청난 하나님의 도구로 사용되고 있다는 것이죠. 그러니까 우리가 하나님의 그 섭리와 뜻을 이해할 수 없어요. 마치 하나님이 거대한 캔버스에다가 그림을 그리시는 거예요. 축구장 사이즈 정도 되는 거대한 캔버스에 그림을 그리십니다. 근데 누구는 오른쪽 끝에서 누구는 왼쪽 끝에서 그 그림을 보면서 각각 해석을 해요. 다 틀리죠. 그죠? 그래서 그때 어떻게 해야 되느냐? 산 꼭대기로 올라가는 겁니다. 산에서 보면 보여요, 그림이. 그래서 여러분 쉽게 결정하시고 쉽게 하나님의 음성 들었다고 뭐 묵상할 때도 급하게 얘기하지 마시고요. 막 빨리 해석하지 말라니까 여러분. 왜 자꾸 빨리들 해석하는지 모르겠어요. 해석하지 마시고 그냥 행하심 자체를 뭐가 묵묵하게 있는 거예요. 그 산에 올라가는 시간이 길면 길수록 그것이 정확할 수가 있습니다. 올라가는 거예요, 여러분. 그래서 그 위에 서는 것이죠. 영적 흐름을 파수하기 위해서. 근데 원수의 지형만 보는 게 아니고요. 사실은 하나님의 그 크신 뜻. 그래서 우리는
마귀가 무엇을 했는지 마귀를 분석할 필요가 없습니다. 마귀의 행함의 흐름을 파수하는 필요는 있겠지만 그보다 뛰어나신 하나님의 뜻은 어디 계신가를 보는 거예요. 그게 결국 나중에 말씀드리겠습니다. 우리의 비전과도 연관이 되거든요. 두 번째는 모세가 손을 들었습니다. 손을 든 것과 기도하는 상관이 없다고 많이 말하는 분들도 있습니다. 뭐 손을 들었다 그랬지 기도했다는 말이 없으니까 그분들의 의견은 그렇습니다. 그런데 여러분 생각해 보세요. 지금 전쟁을 하고 있어서 모세가 갑자기 손을 딱 들었습니다. 손을 들었는데 아무 말 안 하고 가만히 있을 수 있을까요, 여러분? 아무 생각 없이 여러분 손 들고 한번 있어 보세요. 아니 아무 생각 없이 지금부터 5분 동안 무생각, 무상무취 뭐라 그러죠? 그렇게 무상무념 그렇게 한번 있어 보세요. 가능한지. 불가능합니다. 인간은 항상 생각하게 돼 있거든요. 근데 전쟁을 벌이고 있는데 가만히 있어요? 그러니까 뭔가 얘기했을 거 아니야. 하나님, 이거 전쟁 벌이는데 우린 힘이 없습니다. 약합니다. 이게 뭐예요? 기도예요, 이게. 기도를 무슨 뭐 거창하게 하는 것만 기도가 아니고 하나님과 대화하는 게 기도잖아요. 실제로 성경에는요. 손을 들 때 두 가지 종류로 손을 들도록 합니다. 하나는 찬양할 때, 두 번째는 기도할 때요. 시편 141편 2절에 보면 나의 기도가 주의 앞에 분향함 같이 되며 나의 손 드는 것이 저녁 제사 같이 되게 하소서. 다윗은 분명히 손을 들고 기도했어요. 손을 들고 기도하라고 했습니다. 근데 손을 드는 것은 주님께 항복하는 자세거든요, 여러분. 우리 지난주에 제가 교회 원임교회에서 그 말씀을 전한 적이 있는데 여러분 마태복음 21장 16절에 보면요. 예수님께서 성전 안으로 들어가셨더니 성전에서 아이들이 막 외칩니다. 호산나 다윗의 자손 예수여. 그랬더니 대제사장 서기관 바리새인들이 화가 나서 예수님께 막 힐문하는 거예요. 그랬더니 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 그렇다 어린아이와 젖먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전하게 하셨다함을 너희가 읽어본 일이 없느냐 이렇게 말씀하십니다. 아이들이 막 외치는 것에 대해서 주님이 이렇게 말씀하시죠. 근데 사실은 여러분 아이들만 있었던 게 아니거든요. 예루살렘을 올라가는 길이 750m 이 언덕길이니까 많은 사람들이 호산나 다윗의 자손 예수여 왕이시여 뭐 이렇게 하면서 막 종려나무 흔들고 나무를 밑에 깔고 옷을 깔고 그렇게 외쳤던 수많은 사람들은 어디 갔어요? 하나도 없어요. 왜냐하면 그 사람들은 성전 안에서 그랬다가 혹시라도 잘못되면 출교당하거나 잡혀서 곤욕을 치를 수가 있기 때문에 다 없어졌습니다. 근데 누가 있냐면 애들만 있어요. 애들은 신경 안 써요. I don't care. 지네들 원하는 대로만 해요. 그냥 소리 지르고 싶으면 지르고 외치고 싶으면 외치고. 그 아이들을 누구라고 주님이 말씀하시냐? 그냥 무식하고 단순하게 믿는 사람들. 저와 여러분, 제자들. 제자들이 할 일이 뭐냐면요. 외치는 거예요. 소리치는 거예요. 찬송을 할 때 어떻게 찬송하냐면 이스라엘 백성들은 손을 들고 했다니까요. 기도할 때도 손을 들고 외칠 때도 손을 들고. 그런데 이 말씀이 읽어본 일이 없느냐 했기 때문에 어디선가 인용했겠죠. 그것이 시편 8편 2절이에요. 주의 대적으로 말미암아 어린아이들과 젖먹이들의 입으로 권능을 세우시며 이는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하려 하심이라. 찬양할 때 어떤 현상이 일어나느냐? 원수의 입이 잠잠해지는 겁니다. 우리가 손을 들 때 원수의 입이 잠잠해지는 거예요. 손을 든다는 것은 찬양만 하는 게 아니라 기도도 하고 기도만 하는 게 아니라 찬양도 하는 거예요. 그래서 여러분 손 들 때 손을 좀 높이 들으라고 얘기하는 거예요. 관절에 문제가 있습니까? 자꾸 이렇게 찬양 손 들지 말고 능력도 없어 이거는 하지도 마 그러면 그냥 손 내리고 있어. 손을 높이 들고 찬양하는 거예요, 여러분. 그때 원수의 입이 잠잠하게 된다니까요. 원수는 뭐 하는 놈인지 아십니까? 지금 옆에서 지금도 참수한다. accuser란 말이에요. accuser. 참수 못할 놈들이 자꾸 참수하고 있어요. 그때 shut up! 라고 얘기하는 게 손을 들고 기도하는 겁니다. 제가 이런 얘기를 좀 하긴 뭐하지만 오해하실까봐 이제 뭐 신비주의가 아닌데 제가 기도하다가 특정인들을 놓고 기도할 때 하나님께서 저에게 주신 은사예요. 이거는. 영적인 묶임이 있는 사람들은 기도하는데 어두워 이렇게. 그때 그 영혼을 위해서 제가 어떻게 기도하겠습니까? 예수 이름으로 어둠의 영혼 떠나갈지어다 선포하면서 도리어 제 안에 방해가 있을 거 아니에요. 제 안에. 기도를 못하는 방해가 옵니다. 그러면 손을 높이 들어요. 예수 이름 높이세 구원하심이 보좌에 앉으신 Jesus Lamb of God. 찬양하는 거예요. 찬양할 때 어둠의 권세가 순간적으로 확
떠나갑니다, 여러분. 손을 들고 기도하고 손을 들고 찬양하는 것. 영적 전쟁에 반드시 필요한 거죠. 기도했다는 얘기고요. 세 번째 마지막으로 세 번째는 모세가 혼자 가지 않고 아론과 훌을 데리고 갔습니다. 왜 아론과 훌을 데리고 갔을까? 이유는 정확하게 모르는데 나중에 결과물을 봐서는 알 수 있어요. 모세가 손을 들면 이기고 손을 내리면 졌는데 피곤하니까 손을 내리고 있으니까 아론과 훌이 양쪽 손을 이렇게 받칩니다. 그리고 이제 의자처럼 돌을 세워놓고 거기 앉히고 받쳐요. 모세가 80이 넘었잖아요. 물론 아론은 83세, 3살 많으니까. 그렇지만 모세가 80이 넘었고 힘들죠. 저도 이제 힘들어요. 지금도 금식하고 있지만 힘들고 비행기 타고 가는 것도 힘들고 이제는 힘듭니다. 잠을 못 자는 것도 힘들고. 하나님이 지금 힘을 주셔서 지금까지 이렇게 하고 있는 것 같아요. 근데 힘들 때는 누가 있어야 되냐면 동역자가 있어야 됩니다. 함께 손을 들 사람들이 있어야 돼요. 제가 이 손 올리는 거를 한번 말씀드렸어요. 이것도요. 코스타에서 이현수 목사님이랑 동역할 때 이제 이현수 목사님이 기도 인도를 하시면서 지금 저쪽에 예배를 드리고 있으니까 그 예배 드리고 있는 중에 묶인 사람들이 있을 거 아니에요. 우리가 그 사람들 자유케 되고 우리 기도합시다 하면서 3위인 일개조로 가운데 있는 사람이 모세 역할, 양쪽에 아론과 훌의 역할을 하면서 손을 듭시다 이렇게 하는 거예요. 근데 가운데 모세 역할을 하는 사람은 너무 편합니다. 제가 모세 역할을 한번 해봤다가 그 다음에 이제 서로 바꿔가면서 하는 옆에 아론과 훌 역할을 하면요 너무 힘들어요. 이 사람이 키가 크면 팔이 아프고 키가 작으면 허리가 아파. 이렇게 들고 있는데 그러니까 이게 쉬운 일이 아니에요, 여러분. 동역자가 함께 올라가서 함께 기도하는 일은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 모세가 뭘 했냐면 지팡이를 들고 하나님과 함께 산으로 올라갔고요. 그리고 손을 들었습니다. 기도했죠. 기도하고 찬양했습니다. 어둠의 권세와 싸웠어요. 세 번째는 동역자 함께 올라갔습니다. 자기 혼자 안 되는 걸 알고 힘이 붙이니까 같이 올라갔습니다. 여러분, 모세는 누구를 상징하죠? 그리스도를 상징하죠. 그죠? 그리스도를 모형합니다. 그러면 모세가 산으로 올라가셨듯이 갔듯이 우리 주님도 이 사순절을 이 고난을 앞두고 그 산으로 올라가셨죠. 그래서 두 가지 산기도가 있는 거예요, 사실은. 제가 오늘은 이 얘기를 하려고 지금 앞에 이 서론을 쭉 끌고 왔습니다. 앞에 여러분 모세가 산에 올라간 얘기는 많이 들으셨을 테니까. 그럼 이것을 비교해 볼까요? 주님도 산에 올라가셨죠. 그죠? 이게 감람산입니다. 여러분, 우리가 산으로 간 산기도가 중요한 게 아니에요. 산으로 갔더니 하늘과 가까워서 영흠이 있고 능력이 있는 게 아니에요. 주님이 산으로 가신 이유가 중요한 겁니다. 이 감람산으로 가신 이유, 감람산은 어디를 볼 수 있는 산이냐면요. 예루살렘을 바라볼 수 있는 산입니다. 감람산이 850m고 예루살렘 산이 모리아산이 750m예요. 위에서 아래를 내려다 보일 수 있습니다. 산에서 모세가 밑을 내려다 보듯이 주님도 예루살렘을 보실 수 있어요. 예루살렘 뭐가 있느냐? 전쟁터입니다. 어둠의 영들이 잡고 있어요. 수많은 그 유대인들의 그 종교적인 영들이 잡고 있는 곳이죠. 그곳에서 주님께서 주의 백성들이 거기서 소리쳐야 되잖아요. 성전에서 찬양해야 된다니까요. 찬양을 못하게 두려워서 떨고 있는 그들을 향해서 주님이 기도하시는 거죠. 동시에 주님은요, 예루살렘에서 죽으셨어요. 그래서 죽으실 땅을, 비전의 땅을 향하여 바라보시는 겁니다. 저와 여러분이 산으로 가는 이유는, 주님처럼 산에 가야 되는 이유는 비전의 기도를 하기 위한 거예요. 잘 보세요. 어둠의 권세는 우리가 비전대로 살지 못하게 우리를 방해합니다. 어떨 때? 우리가 약해질 때, 힘들 때, 지칠 때, 뒤에 처질 때, 우리의 내면 전쟁이 그럴 때 약해지는 거예요. 그때 우리는 원수의 흐름 파수하면서 그거 외에 더 뛰어나신 하나님의 뜻을 구하는 거예요. 그게 비전이에요, 여러분. 나를 왜 이렇게 이끄셨습니까? 저를 왜 지금까지 여기까지 이끄셨습니까? 저는 무엇을 해야 됩니까? 그런데 왜 원수가 이렇게 방해합니까? 주님이라고 하는 것을 산에서 기도하는 거예요. 산에서 예루살렘을 바라보면서, 산에서 밑을 바라보면서. 그래서 여러분, 산기도는 비전의 기도입니다. 주님이 하신 산기도는 비전 기도예요. 주님 십자가를 기도하셨잖아요, 여기서도. 그 전에 기도할 때는 산에서 제자들을 향해서 기도하셨고 계속 그러셨죠. 주님 기도하는 기도 초소가 딱 있으셨어요. 근데 주님이
모세는 지팡이를 갖고 올라가셨지만 주님은 한 번도 떨어지신 적이 없는 아버지 하나님과 성령님과 함께 동행하시면서 기도하셨어요. 두 번째로 주님은 모세는 손을 들었는데 손을 드는 게 무슨 행동이라고요? 손을 드는 게 기도하는 것이지만 원래 손을 드는 본질의 목적은 항복하는 겁니다. 항복. 개는 항복하면 배를 깔고요. 사람을 항복하면 손을 들잖아요. 그래서 I surrender all of my thing. 나의 모든 것을 항복합니다가 손을 드는 거예요. 그러니까 하나님께 맡깁니다. 마찬가지로 주님은 손을 드셨어요. 어떻게 손을 드셨냐? 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 하옵소서라고 손을 드셨어요. 엄청난 기도를 하신 거죠. 똑같죠? 세 번째로 모세는 혼자 할 수 없으니까 아론과 훌을 데려가셨습니다. 주님은 혼자 하실 수 있음에도 불구하고 제자들을 데려가셨어요. 무슨 얘기냐면 하나님은 하나님 혼자 다 하실 수 있습니다. 하나님 혼자 그냥 모든 삼라만상을 움직이실 수 있는 조물주고 능력이 하나님이신데 우리 기도가 왜 필요하겠어요? 그런데 우리 기도와 동역하기로 작정하셨어요. 그는 이유를 몰라요. 그냥 우리와 함께 기도하라고 하셨어요. 깨어서 기도하라. Watch and pray. Watch and pray. 근데 문제는 한시도 깨어 있을 수 없어. 자, 졸아. 왜? 너무 졸려서도 있지만 마음은 원이로되 육신이 사크라는 그 육신이 우리 죄성이 악하기 때문에 그냥 자는 거예요. 내일 또 있겠지. 시간 많겠지. 그리고 그냥 기도 안 하고 자는 겁니다. 이 모습 두 개가 연관이 되겠죠. 그러니까 우리는 어떻게 해야 되겠습니까, 여러분? 모세가 승리했던 이 방법대로 해야지 사실은 우리가 영적 전쟁에서 승리할 수 있어요. 여러분, 모세가 올라가서 손을 들어서 여호수아가 나가서 싸웠을 때 여호수아는 예수의 이름이잖아요. 그러니까 주님이 싸워주시는 거예요, 사실은. 우리가 손을 들고 기도할 때 우리 주님이 싸워주시는 겁니다. 우리는 아무 능력이 없어요. 그런데 어떤 경우냐면 두 가지 전쟁이 있다고 말씀드렸잖아요. 첫 번째 전쟁은 우리의 이너배럴이에요. 내면 전쟁. 우리가 뒤처지고 피곤하고 뭔가 시험 들고 여러분 시험 들어도 영적 공격 받잖아요. 시험은 전부 관계야 보니까. 관계예요, 여러분. 교회 안에서도 저와 여러분의 관계 시험 들면 다 영적 공격 받아요. 가족 간의 관계든 뭐든. 그러면 이너배럴이에요, 그냥. 고민하실 필요 없어요. 그냥 나 지금 이게 영적 공격받고 있구나. 그때 어떻게 하셔야 된다고요? 혼자 기도할 수 없으니까 주변에 좀 알리시고요. 혼자 기도할 수 없어요, 여러분. 어떻게 혼자 기도하겠어요? 나 시험 든 것 같아요. 기도해 주세요. 그리고 손을 드는 거예요. 주님, 저 항복합니다. 그리고 어디를 보냐면 원수가 어떻게 공격했는지 보는 거죠. 그리고 이보다 뛰어나신 하나님의 은혜가 있는데 왜 제가 이걸 넘어졌습니까? 라고 여러분 보는 거예요. 이게 이너배럴이에요. 또 하나 아우러배럴도 하겠죠. 아우러배럴은 어떻게 합니까? 손을 들고 보는 거예요. A라는 형제가 있는데 B라는 자매가 있는데 지금 뭔가 묶여 있어. 뭔가 시험 들었어요. 뭔가 피곤하다고 낙오돼 있어요. 그를 보면서 주님 이 영혼을 살려주십시오. 불신자예요. 낙심자예요. 손을 드는 거예요, 여러분. 산꼭대기에 올라가서 그 영혼을 바라보는 것이죠. 보니까 보이는 거죠. 이 상황 때문에 이렇게 됐구나. 저것 때문에 저렇게 됐구나. 주님, 제가 영적인 파수를 합니다. 어둠의 영이 지금 들어와서 물질의 영으로, 미혹으로, 음란으로 지금 공격하고 있는 영혼을 공격하고 있는 저것을 치시옵소서. 그리고 하나님의 뜻과 함께 하시옵소서. 제가 손을 들고 기도합니다. 능력을 선포합니다. 근데 혼자 하니까 안 되는 거예요. 우리 가족권을 위해서 기도하는데 잘 안 돼요. 그럴 때는 어떻게 하느냐? 주변에 다 알려야 돼요, 여러분. 오늘 지인자매 이렇게 나누신 것처럼 잘하셨어요. 주변에 다 알리는 거예요. 창피한, 정말 쪽팔린 일이 있어도 여러분 다 알리시고 기도하셔야 돼요. 이거를 안 알리고 기도하면 엄청나게 교만한 겁니다. 여러분 혼자 뭘 해요? 못한다니까요, 여러분. 주님도 제자들 데리고 와서 기도하셨는데 모세도 아론과 훌을 데리고 왔는데 무슨 혼자 기도를 해요? 그러니까 낱낱이 자신 자체가 막 폭로되는 거 창피해서 기도를 공유를 안 한다. 그러면 그냥 그렇게 사는 거예요, 여러분. 응답 못 받고 자신의 실체를 완전히 드러내면서. 그래서 제가 우리 선교 갈 때 1그룹, 2그룹, 3그룹 나누라고 말씀드린 거 있잖아요. 선교 갈 때 중보기도 없이 가는 것은 자살행위입니다, 여러분. 1그룹은 이메일 보내는 거예요. 불특정 다수에게. CC로, 언노운 CC로 이렇게 이메일 보내는 거죠. 그러면 이제 나한테만 보냈는지 누구한테 보냈는지 알지 못하니까 그냥
기도할 수 있으면 하고 안 하면 안 하는 건데, 이 그룹은 뭐냐면 그보다 좀 강력한 그룹입니다. 그러니까 3그룹이 그거고, 이 그룹은 뭐냐면 좀 더 강력한 것이죠. 그래서 카톡 보내요. 아, 나한테 카톡을 보내는구나 아는 거죠. 또 이메일 보내. 나한테 1대1로 이메일 보내는 거예요. 기도해 주십시오. 내가 어디 가는데 기도가 필요합니다. 그러면 이 사람이 나한테 보내는 거잖아요. 그냥 기도해 줄 수 있습니다. 근데 1그룹이 필요해요, 우리에게. 1그룹은 뭐냐면 만나는 거예요. 만나서 전화하는 거예요. 전화해서 내가 이렇게 가는데 기도가 꼭 필요합니다. 꼭 밤 10시에 저를 위해서 기도해 주실 수 있겠습니까? 하고 확답받는 거예요. 이렇게 해도 선교 가면 힘든데 여러분 자살 행위로 할 수 없잖아요. 그러니까 우리에게 기도의 동역자들이 필요합니다. 그러니까 이거 안 하고 가면 안 되는 거거든요. 그렇게 되면 어떻게 되느냐? 마침내 주님께서 승리를 하십니다. 내가 승리하는 게 아니에요. 주님이 승리하는 거예요. 주님이 승리하신 도구가 있는데 그것이 바로 말씀이거든요. 여호수아가 칼날로 아말렉과 그 백성을 쳐서 무찌르니라. 여러분 영어 성경에는 그 with the sword라고 돼 있는데 원래는 with the edge of the sword입니다. 우리말에도 칼날이잖아요. 칼날. 그렇죠? 이게 원래 원뜻은요. 그 칼날이란 뜻의 본 뜻은 마우스, 입이란 말입니다. 계시록 2장 12절에 보면 버가모 교회 사제에게 편지하라 좌우에 날선 검을 가지신 이가 이르시되, 그러니까 검이 좌우에 날선 검이에요. 이것을 가지고 어떤 분들은 이제 뭐 영성과 지성이라고 얘기하는데 하여튼 검 자체가 뭘 뜻하죠? 그리스도의 말씀이잖아요. 그죠? 말씀. 그 말씀을 가지고 16절에 보시면 그러므로 회개하라. 그러야 하지 않으면 내가 내게 가서 속히 가서 내 입에 검으로 그들과 싸우리라. 주님이 싸우시는 도구가 입에 검입니다. 말씀이에요. 그러니까 여러분 우리가 손을 들고 기도하고 하는 것과 함께 동시에 중요한 것은 여호수아가 나갔던 그 칼날의 싸움을 우리가 싸우는 겁니다. 영적 전쟁. 이게 내면 전쟁이라도 상관없고 외면 전쟁이라도 상관없어요. 근데 제가 오늘 내면 전쟁에를 좀 초점을 맞춰서 여러분과 이 선포를 한번 해보자 합니다. 여호수아의 칼이라고 제가 썼는데, 제가 야고보서 4장 8절 그러면 여러분이 오른손을 드시고 이 시간 오른손을 들고 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시라. 그리고 제일 끝에 이제 떠나갈지어다 큰 소리로 아멘 하시는데요. 현재 여러분이 낼 수 있는 목소리에 지금 여러분에 다 해당되는 거예요. 잘 보시면요. 나에게 해당되는 것이 있다면 더 크게 소리를 내십시오. 내 삶을 성결하지 못하게 만드는 것이 있습니까? 유혹하는 거. 그런 것들이 있다면. 그 다음 거 보시면 재리와 염려로 묶여있는 분들이 계세요. 또 세상의 지위와 재물을 만들고 그것으로 나를 더 사랑하게 만드는 것들. 관계 어려움 계신 분들 계세요. 사랑하지 못하게 만드는 것. 하나님이 나를 버리셨다 이런 생각, 뭐 하나님 내 기도 듣지 않으신다 이런 생각 갖는 분들 혹시라도. 그 다음에 구원받았는데도 불구하고 계속 정죄감에 시달리는 분들 계세요. 스바냐, 하나님이 나를 기쁨을 이기지 못하는데 나를 기쁨을 이기지 못하는 게 아니라 하나님이 너를 사랑하지 않으셔 이라고 말한다는 생각을 가지고 계신 분 계시면 이 시간 여러분은 오른손을 높이 드시고 같이 오른손을 들겠습니다. 제가 야고보서 4장 8절 그러면 여러분 하나님을 가까이 하라 선포하시면서 같이 한번 큰 소리로 선포하겠습니다. 야고보서 4장 8절 시작. 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 죄인들아 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라 하셨기에 이 시간 내 삶을 성결하지 못하게 만들고 죄를 즐겨 행하도록 나를 유혹한 모든 원수의 술수를 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 묶고 파하노라. 이제 떠나갈지어다. 아멘. 아멘. 마태복음 4장 4절 시작. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하셨으니 이 시간 나로 하여금 먹고 사는 문제로 재리와 염려로 눈을 멀게 만드는 모든 미혹의 영들에게 명하노라. 나는 이제부터 하나님의 말씀으로 살 것이니 너희의 모든 유혹은 나를 넘어뜨릴 수 없느니라.
시간이 없어서 기도하고 마치겠는데요. 세 가지를 회개하면서 주님 앞에 기도하겠습니다. 첫 번째는 산에 오르려고 하지 않고 평지에서 바라봤던 죄를 회개하겠습니다. 하나님의 지팡이를 짚고 가야 되는데 그 미련과 여지를 두었던 그 지팡이를 붙들고 평지에서 대충 영적 전쟁을 싸우지 않고 영적 흐름을 파수하지 않고 있으면 안 됩니다. 지팡이가 아니라 평지가 아니라 산으로 올라가면 힘듭니다, 여러분. 한번 5분 살짝 기도하고 끝나는 게 아니에요. 금식하면서 기도하면서 엎드리면서 자복하면서 긴 시간을 그렇게 해야 될 수도 있습니다. 근데 그때 보이는 거예요. 그때 비로소 보이는 겁니다. 여러분, 기도는 쉬운 게 아니에요. 우리 이너벨을 쉬운 게 아닙니다. 누군가 아우러벨을 묶인 사람 풀어주는 게 쉬운 게 아닙니다. 그런데 이너벨이든 아우러벨이든 내 안에 있는 아말렉이든 남을 공격하는 아말렉이든 그리고 이것을 볼 때 이길 수 있는 방법은 산으로 올라가는 겁니다. 그때 동시에 우리의 눈에도 비전, 개인적으로 여러분의 아말렉이 묶여 있으면 그것을 왜 원수가 어떻게 공격하는지 보면 하나님의 뜻이 보이고요. 하나님의 뜻이 보이면 비전이 보입니다. 주님이 예루살렘을 보시면서 십자가의 비전을 꿈꿨던 것처럼 우리에게도 비전이 보이는 거예요. 여러분, 이것을 같이 한번 기도하겠습니다. 주님, 내가 평지에서 산으로 올라가지 않으려고 그랬던 연약한 마음, 약한 마음을 용서해 주시고 내가 어느 순간 피곤하다고 뒤처져서 아말렉이 공격받는데도 불구하고 내 스스로 내가 산에 올라가서 이 내 내면의 세계에 영적인 파수를 하지 못했음을 회개합니다. 동시에 누군가를 위해서 기도하면서도 하나님 산에 올라가지 않고 그냥 평지에서 대충 기도하려고 그랬던 아우러베르를 편안하게만 하려고 그랬던 모든 죄를 용서하여 주시고 주님 다시 한번 산으로 올라가겠사오니 나에게 주신 하나님의 지팡이를 붙들고 산으로 올라가겠사오니 하나님 아버지 주님처럼 예루살렘을 바라보는 비전을 꿈꾸는 하나님의 종들이 되게 하여 주시옵소서. 주여 한번 해주시며 같이 한번 기도하겠습니다. 여러분 이너벨을 포커스 하겠습니다. 아우러벨은 다음번에 하고요. 이너벨을 안에 여러분 내면 안에 있는 여러분 어떻게 하다 보니까 지쳤어요. 피곤해서 처졌어요. 아말렉 공격받았습니다. 그때 어떻게 해야 되냐면요. 손을 들어야 됩니다. 손을 든 거는 항복이에요, 여러분. 하나님께 항복하는 겁니다. 하나님만이 하실 수 있습니다. 근데 손을 들지 않으면 아무것도 안 되는 거예요. 이 시간에도 우리 한번 손을 그냥 피지컬하게 손을 한번 들고 기도하겠습니다. 손을 높이 들고 두 손을 들고 주님께 I surrender all of my things. 주님, 나는 모든 것을 주님께 항복합니다. 그 기도가 뭐냐면 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 하옵소서입니다. 모세가 드렸던 그 지팡이가 금이 아니고 홀과 규가 아이언 셉터가 아니라 하나님 이것은 하나님이십니다라고 고백하는 거예요. 더 이상 미련과 여지를 갖지 않기를 원합니다. 하나님께 항복합니다라는 기도입니다. 그때 하나님이 비전의 눈을 열어주시는 겁니다. 그때 원수 아말렉으로부터 우리를 이기게 하시는 거예요. 시간 두 손을 높이 들고 주여 한번 외치면서 하나님 내가 손을 들고 주께 항복하오니 주여 주의 뜻대로 하옵시고 나를 주의 뜻대로 사용하시고 인도해 주옵소서. 이렇게 주여 한번 외치며 같이 한번 기도하겠습니다.
모세도 아론과 훌을 데려갔고 주님도 제자들을 데려가셨습니다. 주님도 지금도 교회에게 주님의 나라를 위해서 동역하기를 원하시는데 우리도 기도의 동역자가 필요합니다. 우리 기도를 나누지 못했던 것을 회개해야 됩니다. 여러분의 그 개인적인 필요를 나눌 때 때로는 어떤 분의 조언도 있을 거예요. 그거는 내가 기도해 봤는데 아닌 것 같아요 라는 또 얘기도 들을 수도 있고요. 함께 기도합니다 라는 얘기도 들을 수 있습니다. 근데 중요한 것은 내 기도가 하나님 뜻 안에서 합당한 기도라면 공동체가 함께 뜻을 모아서 기도할 겁니다. 오늘 함께 기도했으면 좋겠는데 여러분 동역자에게 기도를 부탁을 하지는 않은 죄가 있다면 회개하겠습니다. 동시에 우리가 감히 하나님과 동역하기를 원했던 거잖아요. 하나님 원하시는 거잖아요. UPS가 우리가 뭔데 도대체 하나님과 동역합니까? 그 은혜가 놀랍습니다. 사실은 이 두 개가 기도가 완전히 다른 건데 두 번째 기도만 하겠습니다. 그냥 UPS가 하나님의 그 동역자로 사용되는 것을 좀 감사하면서 기도하고요. 시간이 없어서 그런데 한 가지만 더 기도하면서 같이 나가겠습니다. 우리 지인자매 아버님을 위해서 기도해 주십시오. 지금 여러분 믿음의 기도를 하고 동역의 기도를 하면 하나님께서 역사하십니다. 믿으셔야 돼요. 믿고 기도하는 자에게 능력이 있습니다. 믿지 못하고 하나님이 우리 중에 계신가 안 계신가 하면은 그 다음부터 아말렉에 공격받는 거예요. 믿고 기도하는 사람은 그냥 잡아 일으키는 겁니다. 하나님이 하셨습니다. 선포하는 것이죠. 그 가운데 하나님의 역사가 있을 겁니다. 우리 이 시간 같이 한번 주여 한번 외치며 같이 한번 기도하겠습니다.
못으로 인해서 잠깐 피곤하고 뒤에 처졌더니 아말렉의 공격을 받고 무너질 때 모세의 기도를 하기를 원합니다. 모세의 기도는 우리 주 예수 그리스도께서 보여주셨던 기도이고 감람산의 기도이고 비전의 기도이고 원수를 무너뜨리는 기도이고 반드시 승리할 수 있는 기도입니다. 동시에 하나님, 누군가 지금 아말렉의 공격받고 무너져 있는 영혼들을 위해서 아우러벨을 승리할 수 있는 승리의 기도를 할 수 있도록 도우시옵소서. 우리 지인자매 아버님을 지켜주시고 우리가 믿음으로 기도할 때 늘 기적의 은혜와 역사를 우리가 보면서 보이지 않는 것을 믿고 믿는 것을 보는 기도의 중보자들이 될 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 찬양하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.